बहुत ही पहले विद्यार्थियों सत श्री अकाल। सो अज आप एक नवा विषय लैके हाजिर हाँ। अज का विषय जोड़ा है वो बड़ा इंटरस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प बनने वाला है क्योंकि साडी जी जिंदगी है ये कुछ चीज़ा एहो जिहियां जिन्हां दा बड़ा खास रोल है, जिन्हां बारे आप हर रोज़ सोचते हैं, हर रोज़ समझते हैं, जिन्हां बारे साडी कल्पना जी है वो बड़िया उच्चियां उच्चियां उड़ारियां भरती है। साडे अंदर उन्हां चीज़ां नूं समझण दी, उन्हां चीज़ां बारे जानण दी, ज्ञान प्राप्त करने की ना बड़ी खिच रही थी। सो अज का जो विषय है बड़ा खास विषय है, धरती के बारे विषय है जो अज आप डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर वो है मैन अर्थ एज अ मैंबर ऑफ सोलर सिस्टम। धरती सोलर सिस्टम के एक प्रभाव के वजह धरती की है, सोलर सिस्टम की है, ये सारा कुछ किस तरह जो है वो धरती पर या धरती के बाहर आकाश गंगा, मिल्की वे, गैलेक्सी, तारामंडल, जो ग्रह ने, ये सारा कुछ जो है वो इस चैप्टर के हम कवर करेंगे। उल्का पिंड की ने, इस तो अलावा जी भूमध रेखा है वो की है, धरती का आकार कितना है, प्रकाश भरा आप किस कहने, कुशल तारे की ने, उल्का पिंड की ने, ये सारा कुछ जोड़ा है वो अज का अपना विषय है। सो बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करनी है क्योंकि जोड़ा यहो जिहा विषय होता है इस विषय के ऊपर जोड़ा बोलना वो काफ़ी एक किस्म की रिसर्च जी है वो होता है। सो मेरे नाल बैठे ने प्रिंसीपल साहब सरदार गिल साहब, तो चंगी तरह जानते हो सर। सत श्री अकाल। सो अज का विषय बारे की कहना चाहते पहले आप गल करिए कितना इंटरस्टिंग विषय है। बिल्कुल सर, बहुत इंटरस्टिंग विषय जी जिज्ञासा होंगी है कि साडा आला दुआला कितना बने, ਅਸੀਂ जिथे रह रहे हैं ये किवें हो जाए, जो ਅਸੀਂ आकाश ਦੇ ਵਿੱਚ देखते हो किवें बने। सब तो ज़्यादा बंदे का जो इंटरस्ट है इन्हां चीज़ां जो अपने आले दुआले जो देख रहे हैं, जो भी ਅਸੀਂ देख रहे हैं, जानने की जिज्ञासा रहती है बंदे च कि ये किस तरह मौसम कितना बने, वातावरण किवें होंदा जाया, ये सब कुछ जो इस विषय के विच ही समाया है। सो पहला सवाल आप ये है कि ब्रह्मांड किहनूं कहते हैं, यूनीवर्स ये ब्रह्मांड किहनूं कहते हैं, ब्रह्मांड की है? बिल्कुल, ब्रह्मांड या यूनीवर्स एक खिला जिहड़ा सानूं नज़र आउंदा उपर जी, जिस दे विच बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, सूरज, चंद, तारे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਕਣ, ਗੈਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਲੈਕਸੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ, ਅਪੂਸ਼ਲ ਤਾਰੇ, ਅੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। क्योंकि ब्रह्मांड तो भावे भी जो आप ऊपर जी, जो अपने थल्ले, जो अपने सज्जे पासे, जो खब्बे पासे बिल्कुल। है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ जी। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਰਜ ਦੀ। ਜੀ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਸੰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 200 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਬੂਲੀ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਿਖੰਡਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੱਥ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਹਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ 8 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਵੈਸੇ 150 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੰਧ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਇਹ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਐਕਸਲ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਘੇਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧੁਰਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਪਤਝੜ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਆ। ਸੋ ਸਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਧੁਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਗਲੈਕਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸਪੇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 6 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਕੀ ਵੇ, ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਮਿਲੀਅਨ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਾਰੇ ਇਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, 9 ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤਾਰੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 8-9 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਖਾਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤਾਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਫਰਕ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਤਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਜੀ, ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ 200 ਕਰੋੜ 500 ਕਰੋੜ ਦੂਰ ਆ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੇ, ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਤਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰੈਵਲ
ਸੋ ਇਹ ਅੱਛਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਸਟਾਰਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਹਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਰਕਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਗਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਪੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਚਰਨ, ਯੂਰੇਨਸ ਤੇ ਨੈਪਚੂਨ। ਇਹ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੂਟੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੋਂ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਗ੍ਰਹਿ, ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਉਪ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਉਪ। ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆ ਚੰਦ, ਮੂਨ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਦ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਆ। ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ 9-9, 10-10 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਜੋੜਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ, ਕਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖਰ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ 27 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਔਰ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ 27 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਦਿਨ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਘੰਟੇ ਤੇ 7 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਪਲੱਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ 27 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਿਨ ਐਲਡਰਿਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 3,84,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅੱਛਾ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਤਰੀ ਨੂੰਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਧੁਰੇ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਛਾਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੁਲਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਉੱਡਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਾ ਵਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲਓ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ ਮੰਗ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਟੋਪਾਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਤਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਤਾਰਾ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਤਾਰਾ ਤੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਕੁਸ਼ਲ ਤਾਰੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਮੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੈਬੂਲੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਤਾਰੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਸਟਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਲੇ ਨਾਮਕ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 75-76 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਲਕਾ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਟਰੋਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੰਧ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਘੁੰਮਦੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੰਧ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਥਰੀਲੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਧੂੜ ਕਣਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੂਛ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਤਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਰਕਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਾਰਾ ਇਹ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੁਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅੱਧ ਸੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਧ ਜਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਜਾਂ ਕਰੇਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ। ਚੰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਈ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ, ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਲੈਨਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਤਾਂ ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਿਉਂ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਬਲੂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਆ, ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਾਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਡਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਬਲਟ ਸਫੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ 71% ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਓਵਲਟ ਆਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅੰਡਾਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋ ਧੁਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ 12,712। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਤਾਂ ਇਹ 12,756 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਧੁਰਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧੁਰਾ, ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਲਪਿਤ ਰੇਖਾ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਤ ਰੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੌਂਜੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਅੰਕਲ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਰੇਖਾ ਤੇ ਕਲਪਿਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਧਰਤੀ ਧੁਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਧੁਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਪਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤ ਰੇਖਾ ਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਜੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ, ਅਰਥ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ
ਆਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 10-15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ, YouTube ਤੋਂ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ। ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਰੂਪ, ਸਭ ਕੁਝ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਚੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੰਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਬਣੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।